Hello children, welcome to 7th standard English class. In previous class, we were learning about Ekalavya. I gave you few homeworks. Can we check that? Here we go. In previous class, you have learnt about assertive sentence, interrogative, exclamatory and imperative sentence. Isn't it? And I gave you this exercise also. Shall we check the answer? Can you ride a motorbike? This is interrogative. So, what about the second one? Open the window. What type of sentence is this? Yes, imperative. What is the answer for this one? Imperative. Very good. Sugar is bad for your teeth. What type of sentence is this? Assertive. At the end of the sentence, what you should keep? Yes, full stop. For assertive and imperative, you should keep full stop at the end of the sentence. Okay, shall we go for the next one? Please be quiet. What type of sentence is this, children? Yes, it's imperative. Have you written imperative here? Okay, have you kept full stop also? Very good. Now here we go. How hot it is. What type of sentence is this? This is exclamatory sentence. Have you put exclamatory mark over here? Very good. Now, what is this? We went to Shirdi last month. What type of sentence is this? Shall we see? Yes, assertive. What type of sentence is this? Assertive. Have you written it? Very good, children. Now, the seventh one. What a rude man he is. What a rude man he is. What is the answer for this one? Shall we check? Yes, it's exclamatory. Exclamatory sentence. Have you put the mark also, children? Yes, very good. Now here, what are you doing there? Yes, it's a question, isn't it? So, what type of sentence is this? Interrogative. Very good. Have you written it? Very good. We'll go to the next one. Don't speak to me like that again. What is this? It's a request or a command, isn't it? So, what type of sentence is this? It's imperative. Very good. I think you have written correctly. Very good. How quickly the holiday has passed. Yes, what type of sentence is this? Yes, it's exclamatory. Have you put the mark also, children, there? Exclamatory mark? Very good. Punctuation mark you have to put properly. Shall I help you with your shopping? Yes, it's a question. So, what type of sentence is this? It's a interrogative sentence. Very good. See here, the last one. The flight for Mumbai takes off at 11:30 p.m. What type of sentence is this? Assertive sentence. Very good. Now, I gave you few question also, isn't it? Shall we check that? Why did Ekalavya shoot arrows at the approaching noise? What is the answer for this one, children? Yes, the deer got afraid at the barking sound of dogs. So, Ekalavya shot arrows at the approaching noise. Have you written it? Very good. Shall we go for the next question? Pick out the line in which Drona praises the teacher of Ekalavya. Yes. What a skill you have gained in archery in this short period. Your teacher must indeed be a great one. You marked in your textbook, isn't it, in the previous class? Have you written it? Very good. Shall we go for the next one? What made Drona appreciate Ekalavya's skill? What is the answer for this one? Yes, Ekalavya shoots arrows in the direction of the barking, that is called Shabdavedi. This made Drona to appreciate Ekalavya's skill. Very good. I think all of you have written correctly. Shall we continue with the lesson? Before reading lesson,
What we were doing before? Yes, we were learning new words, isn't it? Here we go for new words. Yes, here is a new word, abode. Abode. Repeat after me, abode. Very good. What is the meaning of this one? What is this, children? House. What is this? House. A house or home. Shall we make a sentence for this one? Abode. Radha built her abode in Ramnagar. Okay, shall we go for the next one? Humble. What is the meaning of humble? Modest. ಏನು ಹಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ವಾದಿಸ್ದಿರ ಅದನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಂಬ ಪಡೆದಿರ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Sheila was very humble and obedient to her parents. Did you copy? Okay, we'll go for the next word. Devotion. Repeat after me. Devotion. What is the meaning of devotion? Deep love and respect. Yes, whenever we learn something or when we like something, there should be devotion, means deep love and respect. So what is the sentence for this? Shall we see? Devotion of Ekalavya made him good bowman. Devotion of Ekalavya made him good bowman. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಗುಡ್ ಬೋಮೆನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಲ್ ವಿ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್? ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ನೌ ಏಕಲವ್ಯ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಗುರು ಏಕಲವ್ಯ. Now along with the lesson, I will explain the story also children. You also read with me children. Ekalavya. It is all the result of your blessings, great Acharya. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಗಳಿದ್ರು, ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ ಏಕಲವ್ಯ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ನಾನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಚರಿ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಚರಿ. ಆರ್ಚರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು? ಎಸ್, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ. ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ ಅವ್ರು ಇದ್ರಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಏಕಲವ್ಯನ ಜೊತೆ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು? ಎಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಪುವರ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಂಬಲ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಯೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಬೋರ್ಡ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಸ್, ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನೌ. ನಾವು ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಆಚಾರ್ಯ, you promised to make me the greatest archer of the world. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ? ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ನನಗೆ ನೀವು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಏನಂತ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀ. ಅವನು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಿತಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಿಣಿತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥವನು ಇದಾನಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಸ್ ಗುರು.
ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೇ ಅವನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅರ್ಜುನ. ಹೀ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ನಾವು ದ್ರೋಣ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಆದರೆ ದ್ರೋಣ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದ್ರೋಣ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ ಯು ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್. ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನಂಥ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಹುಡುಗನ ಡಿವೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ ವುಮೆನ್. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೋ ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಡಿವೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದ್ರೋಣ. ಬಟ್ ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅರ್ಜುನ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕಲವ್ಯ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ. ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ. ಆಚಾರ್ಯ, ಸೊ ವಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಯು? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ್ರೋಣನ. ದ್ರೋಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಓ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದ್ರೋಣ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ್ರೋಣ, ಡಿಯರ್ ಏಕಲವ್ಯ, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಟೀಚರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಥಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ? ಅವರು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ಥಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಥಮ್? ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಹೆಬ್ಬೆರಳು. ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ರೈಟ್ ಥಮ್, ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡು ನಾಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆನ ಹೊರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ಬೇಡ. ಹೋ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಇಟ್, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು ಶಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್. ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಸ್ ಟು ದ ಐಡಲ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೌಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ನೈಫ್. ನೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಚಾಕು. ಚಾಕುನ ತಗೊಂಡು ಬೆಲ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವನು? ಕಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಥಂಬ್. ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ತನ್ನ ರೈಟ್ ಥಂಬನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಲ್. ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಕಾಲತ್ರ ಅವನು ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈ ನೋಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವುಲ್ವ್ಸ್.
ಏಕಲವ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ದು? ಎಸ್, ಅವನ ಫಾನ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ತೋಳಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ನನಗೀಗ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಬೇರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಡಿಯರ್ ಫಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೋರ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೋ. ಬೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಲ್ಲು. ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನೌ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇನ್ ಮೀ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನೀನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್, ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗಾರ. ಈ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನಿವಾಗ ನಿನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಈಗ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ನಿನಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಭಾಷೆ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಸೋಲ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಂದು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್. ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. See here. How according to Drona did Ekalavya become a good archer? ದ್ರೋಣ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ಗುಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೋಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ರೋಣ, ದ ಡಿವೋಷನ್ ಆಫ್ ಏಕಲವ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ bowman. Okay, you have to write this answer in your notebook. Just copy it down, children. Very good. I think you have copied. Now here are few pictures, children. You have to pronounce it. What is this? Yes, C-O-M-B. How do you pronounce it? Kumb. Is it kumb? No, it's kum. Kum. Okay, what is this? Read it. What are you saying? Is it knife? No. Is it knife? No. How do we read this one? Knife. How do you read this one? Knife. Yes. What are they doing? Walk. Yes. Now I have written W-A-L-K. Is it right? Is it walk? No, it's walk. Walk. See here. What is he doing? Yes, he is writing. See here. I have written W-R-I-T-E. Is it correct, children? Write. Is it write? No, it's right. Right. See here. What is this one? What is that? Tomb. How are you reading? Tomb. No, it's tomb. What is this? Tomb. Yes. Here, few letters we are not saying. Isn't it? We are not pronouncing few letters. Can you recognize it, children? Here, see. Kum. We are not pronouncing B. It's kum. How we are pronouncing this one? Knife. Here, K we are not saying. Isn't it? And what about this one? Walk. Here we are not saying L. Isn't it? Walk. And what about this one? Yes, we are reading it as right, not W. We are not reading W. Yes, here tomb. Here also we are not pronouncing B. Why we are doing like this, children? What do we call such letters as? Few letters we are not reading, we are not pronouncing, isn't it? What do we call such letters as? Do you know?
Yes, silent letter. What do we call such letters as? Silent letter. What are silent letters, children? Silent letter is a letter or letter combination of the alphabet that is usually not pronounced in a word. In few words, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸಿಲಬಲ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರಿಂದ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ FIN ಫಿನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ FINE ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್. ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ BIT ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ CUT ಕಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಟ್, CUT ಏನಾಗುತ್ತಿದು? ಕ್ಯೂಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಥಮ್. ಹಿಯರ್ B we are not pronouncing. Thumb. Tome. Dumb. Climb. So, what do you observe, children, here? Yes, B we are not pronouncing. See, B is not pronounced after M at the end of the word. ಎಲ್ಲಿ M ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, M ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಂಥ B ಇದ್ದರೆ, ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ B ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು Bನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಬೆಟ್ ಅಂತ ಓದಲ್ಲ, ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಟಲ್. ಸಟಲ್. ಈಗ ನಾವು Bನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅದು? ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಎಸ್, T ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ B ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ T ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ T ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುವಂತಹ B ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. B ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಟರ್. We'll read this one. How do you pronounce this one? Knife. What are we not pronouncing, children? Yes, K. ಇಲ್ಲಿ K ಅನ್ನೋಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ನೀ, ನೋ, ನಾಕ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ K ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅದು? N ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ K ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. K ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ N ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ K ಬಂದು ಅದರ ನಂತರ N ಇದ್ದಾಗ ನಾವು K ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಟರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಪ್. ನಾನು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. W ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ pronouncing. Right. Wrong. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? W ನ. ಹಾಗಾದರೆ W ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ? W ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೆಟರ್ R. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ R ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು W ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ W ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ R ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೂ, ಹೂಮ್, ಹೋಲ್, ಹೂ ಎವರ್, ಆನ್ಸರ್, ಟು, ಸ್ವೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಓದಂಥ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್? Yes. After learning these silent letters, I am going to give you a homework. Here we go. Each word in this list contains a silent letter. Underline the silent letter in each word. Practice saying the words aloud. ನಾನು 3 ಅಕ್ಷರದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೀಗ ನನಗೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೈಫ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ, ನೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇನ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ, ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೆ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ now in the lesson you have learnt many archery words, isn't it children? Now here are few words: bow, quiver, forest, hit, chase, hunter, game, dart, arrow, archery and target. Here you have a puzzle in your textbook in page number 49. Can you just check that? Yes. Now you have to write the words, correct word, choosing the correct letters. Where you have to write, you have to choose and write. One example I am going to show you. Children, whatever word you have seen, you have to fill in the blanks here. Cross words. See here, what word will come here? Just check. Last letter should be E. What word is there? Yes, it's chase. Just check. C H A S E. Chase. Very good. Did you write? Okay, one more word I'll show you. Shall we do? See here, A is there, R is there, W is there, isn't it? 3 letters are there. You have to search in that list and you have to tell me. What is the answer for that one? Yes, arrow. Very good. See? Arrow. Very good. Now, all the puzzle you have to complete it and you have to show to your teacher. Will you do it? Okay, one more question is there which you wrote in your notebook. How, according to Drona, did Ekalavya become a good archer? You should write the answer, show it to your teacher, get it corrected. Hope you all enjoyed the online class, children. Okay, we'll see you in another class. Thank you. I am Anita Shobini from GMPS Batrayanpura, South to Bangalore.